Very happy evening, friends. In today's session, we'll be looking into activity 12 in our workbook, competency level 3.4 in unit 7, the world of children. Let me show where this activity it is in our workbook. It is a listening activity. I'll be reading a passage. You have to listen carefully. Then you will be able to choose the right answers for the questions asked in this activity 12. Okay, I'll be reading the passage twice. ஒரு முறைக்கு இருமுறை நான் படித்து காமிக்கிறேன். பிறகு உங்களுக்கு இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை கவனித்து கேட்டிருந்தால் உங்களால் சுலபமாக பதில் எழுதிவிட முடியும். சரியா? You are going to listen to an announcement. ஒரு அறிவிப்பை நீங்க இப்ப கேட்க போறீங்க. Listen carefully to the instructions and select answers to the questions. இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் நீங்க எப்ப எழுத முடியும்னா இப்ப படிக்க போற இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பதில் எழுதணும்னா listen to the announcement. Your attention please. We are going to conduct a fire drill. We are going to conduct a fire drill. Please line up in front of your classes and proceed to the playground. Please be quick and remain calm. Teachers, please guide the students in the primary section through the herb garden and the basketball court. The other students should use the main ground. Students and teachers in the second and third floor and the auditorium, please use the stairs. Do not use the lift. Use the stairs. Please wait in the playground for further instructions. Your attention, please. We are going to conduct a fire drill. நான் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை வாசிச்சு காமிக்கிறேன். Please line up in front of your classes and proceed to the playground. உங்களுடைய கிளாஸ்களுக்கு முன்பாக வரிசையில் நின்று கொண்டு விளையாட்டு மைதானத்துக்கு செல்லவும். Please be quick and remain calm. தயவு செய்து சட்டென்று கிளம்பவும், அது மட்டும் இல்லாமல் அமைதியாக இருப்போம். And remain calm. Teachers, please guide the students in the primary section through the herb garden and the basketball court. Teachers, please guide the students. ஆசிரியர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். குழந்தைகளை அதாவது மாணவர்களை பிரைமரி செக்ஷன்ல இருந்து இந்த ஹர்ப் கார்டன் வழியாகவும் பாஸ்கெட் பால் கோர்ட் வழியாகவும் அழைத்து செல்லுங்கள் என்று ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. The other students should use the main ground. மற்ற மாணவர்கள் மெயின் கிரவுண்டை பயன்படுத்த வேண்டும். Students and teachers in the second and third floor and the auditorium, please use the stairs. Do not use the lift. Use the stairs. லிஃப்டை பயன்படுத்த வேண்டாம். தயவு செய்து படிக்கட்டுகளை உபயோகிக்கவும். Please wait in the playground for further instructions. தயவு செய்து விளையாட்டு மைதானத்தில் காத்திருக்கும். இதுக்கு மேல்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா தயவு செஞ்சு இந்த பிளே கிரவுண்ட்ல காத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு.
ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ திஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் அபவுட் இப்போ நான் வாசிச்ச இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதை பத்தினது The announcement is about a fire drill. This announcement is about a fire drill. முதல் கேள்விக்கான பதில் B option fire drill. Second question, students should line up in the corridor in front of the class. நான் ஏற்கனவே அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் படிக்கும்பொழுது என்ன சொல்லியிருந்திருப்பேன், இதை கவனிச்சு கேட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களால சரியான பதில் எழுதி இருக்க முடியும். Please line up. Students should line up in front of the class. B option again. Third question, students should assemble in the playground. Students should assemble in the playground. விளையாட்டு மைதானத்தில் இன்னும் கூட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. Primary student should use the path through the herb garden and the basketball court. B option, the netball court. This announcement, I would have told primary students should use the path through the herb garden and the basketball court. இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை எழுதிய பிறகு நான் ஸ்கிரீனை பெருசாக காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கும் சுலபமாக இருக்கும். உங்களிடம் புத்தகம் இருந்தால் அந்த பதிலை மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏ ஆப்ஷனா இருந்தால் அதை டிக் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை இல்லை என்றால் பதிலை உங்களுடைய நோட் புத்தகத்தில் எழுதி கொள்ளுங்கள். ஐந்தாவது கேள்வி, students in the classes upstairs and auditorium should take the stairs, use the lift. லிஃப்ட பயன்படுத்தணும்னா சொல்லியிருக்கு இல்ல, படிக்கட்டுகளை உபயோகிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. டேக் தி ஸ்டேர்ஸ். நான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் படிக்கிறத நீங்க கவனமா கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த பதில ஆல்ரெடி நீங்களுடைய புத்தகத்துல தேர்ந்தெடுத்து எழுதியிருப்பீங்க. So this is activity, listening activity in Unit 7, The World of Children. Activity number 12. World of Children. So listening activity. இந்த பதில்களை நீங்க எழுதிக்கலாம். நான் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்காக காத்திருக்கேன்.
அனைவரும் பதிலை எழுதியிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம். Share the screen. The next activity is in Unit 3. Let's be considerate. Let's be considerate. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நான் நம்புறேன். What is this activity all about? Fill in the blanks with plural form of collective nouns. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களையோ விலங்குகளையோ ஒரு பொருட்களையோ, விலங்குகள், மனிதர்கள், பொருட்கள், இது அனைத்துமே கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு அழைக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த கலெக்டிவ் நவுனில் நாம் பார்த்து தெரிந்திருப்போம். இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் 2வது டேர்மில் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம். அதற்கான ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டி நம்மளுடைய 3வது டேர்ம்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த கலெக்டிவ் நவுனுக்கான சில படங்களை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் சுலபமா புரியும். சரியா? கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பசுக்களை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். இதற்கான இந்த கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேர் என்னன்னா ஹர்ட். என்னன்னு சொல்லுவோம்? HERD. உனக்கு நான் பேசினது கேட்டுதா அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோமே, அதுக்கும் ஹர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அதற்கான ஸ்பெல்லிங் HEARD. I heard the noise. எனக்கு சத்தம் கேட்டுது. I heard the noise. அது HEARD. இங்க கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பசுக்களுக்கு இந்த கூட்டம், இந்த கலெக்டிவ் ஃபார்முக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய பெயர் தான் herd of cows. Flock of birds. We also say flock of sheep. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெயர் தான் flock. இது விலங்குகள், பட்சிகளுக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு வார்த்தை. choir of singers. கூட்டமாக நிறைய பாடகர்கள் ஒரு இடத்தில் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு நாம் சொல்லக்கூடிய கலெக்டிவ் நவுன் choir of singers. choir of singers. CHOIR. choir of singers. A bottle of milk. Bottle of milk. A cup of tea. A cup of tea. A swarm of ants. கூட்டமாக எறும்புகள் ஒன்றாக சென்று கொண்டிருந்தால் a swarm of ants. A bunch of grapes. கொத்தாக இருக்கக்கூடிய இந்த திராட்சை பழங்கள். A bunch of grapes. A bowl of rice. A bowl of rice. A pair of shoes. A pair of shoes. Shower of rain. Shower of rain. These are some of the examples for collective nouns. Let me give little explanation so that you may make note of it.
What is this collective noun all about? உங்களுக்கு இந்த படம் மீதியா முதல்ல காமிச்சு புரிய வச்சேன். நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷனா எழுதிக்கலாம். Collective noun is a noun that identifies group of people, animals or things அல்லது பொருட்கள். கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள், விலங்குகள் அல்லது பொருட்களை அதற்கான என்ன பெயர் என்பதுதான் நாம் இதில் பார்ப்போம். Collective noun is a noun that identifies group of people, animals or things taken together. எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. Taken together as a whole. There are many examples of collective nouns and these come under a group. That was the group which I already told as group of people, groups such as people, animals or things. ஏற்கனவே நம்ம இங்க எழுதியிருக்கிறது தான் groups such as people, animals or things. இதற்கான வெவ்வேறு பெயர்கள் தான் நாம் இப்பொழுது படம் ரீதியாக பார்த்திருப்போம். மக்களுக்கு நம்ம இந்த கலெக்டிவ் நவுனா பயன்படுத்துறத என்ன சொல்லுவோம்? இதை நான் எழுதுறேன் இப்போ. Hope you have written these explanations. இந்த கலெக்டிவ் நவுன் பத்தின விளக்கத்தை வந்து எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இப்போ உதாரணங்களை பார்க்கலாம்.
crowd of people. A gang of thieves. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய திருடர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அல்லது உபயோகிக்கக்கூடிய பெயர் கேங். இந்த வார்த்தைகள்லாம் தான் கலெக்டிவ் நோட் ஃபார்ம். An army of photographers. An army of soldiers. Flock of sheep. Pride of lions. ஷீப்புக்கான பன்மை வார்த்தையுமே ஷீப்பு தான். ஷீப்ஸ் என்று நாம் அழைக்க மாட்டோம். A swarm of ants or a swarm of flies. எறும்புகளுக்கும் நாம் இந்த கலெக்டிவ் நோனை பயன்படுத்துவோம். பூச்சிகளுக்கும் நாம் இதை உபயோகிப்போம். அடுத்தபடியாக பொருள் என்று எடுத்துக்கொண்டார். Bowl of rice. The range of mountains. நிறைய மலைகள் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது இதை நாம் எப்படி சொல்வோம்? A range of mountains. A bouquet of flowers. I'm sorry. Bouquet. A bouquet of flowers. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள், திருடர்கள், புகைப்படம் பிடிக்கும் நபர்கள், ஷீப், சிங்கங்கள், பூச்சிகள், எறும்புகள் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அதற்கான கலெக்டிவ் ஃபார்ம், அதற்கான பேர் என்னவென்றுதான் நாம் இப்பொழுது பார்த்திருக்கிறோம். பவுல் ஆஃப் ரைஸ், இதெல்லாம் பொருளுக்கு. பவுல் ஆஃப் ரைஸ், ரேஞ்ச் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ், bouquet ஆஃப் flowers. மற்ற இடங்கள்லாம் ங்கிற ஆர்டிக்கல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும் and இருக்கு.
உங்களுக்கு இந்த யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்திருக்கலாம், ஏன் இங்க மட்டும் and பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு, ஏன் இந்த இடத்துல மேம் வந்து உபயோகிக்கல? ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய வார்த்தையானது ஒரு வவல் சத்தத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அதனால் அதற்கு முன்பாக நாம் and என்ற ஆர்டிகளை பயன்படுத்துவோம். I'll wait for a minute. You please make note of these examples. Then solve the questions which is given in our workbook. Now we shall have a look into the activity that is mentioned in our workbook. I'll share the screen. Fill in the blanks with plural forms of collective nouns. பன்மை விதத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கலெக்டிவ் நவுன்ஸை நாம் இப்பொழுது எழுத வேண்டும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ல பாக்கெட் ஆஃப் டீ சிங்குலர் ஃபார்ம்ல தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஆப்ஷன்ஸை பயன்படுத்தி இதற்கான பன்மை விதத்தை தான் நம்ம இப்ப பிளாங்க்ஸ்ல ஃபில் இன் பண்ணணும். சரியா? பாக்கெட் ஆஃப் டீ, ஒரு டீ தூள் பாக்கெட், ஒரே ஒரு பாக்கெட் இருந்தா பாக்கெட் ஆஃப் டீ. நிறைய இருந்ததுன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் டீ. பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் டீ. A herd of elephants, ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த யானைகள், அந்த கூட்டத்துல வந்து ஒரு 7-8 இருக்கும். அதற்கு வந்து பெயர் ஹர்ட். அதே மாதிரி நிறைய கூட்டமாக யானைகள் தென்படும் பொழுது அதுக்கு நாம் என்ன சொல்வோம்? herds of elephants. A heap of stones, ஒரு இடத்துல அப்படியே கற்கள் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு குமிச்சு வச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இந்த மாதிரி கற்களாக குவிக்கப்பட்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? heaps of stones. A team of players, ஒரு அணியில் நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள் இருக்கும் பொழுது a team of players. இதே நிறைய அணிகள், அணி, அணிகள், பன்மை விதம். A team of players, teams of players. A pair of shoes, pairs of shoes.
ஸோ இங்க கொஷின்ஸை படிச்சு பார்ப்போம். எந்த ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். The pictures with dash in the jungle won the first prize in the art exhibition. அந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷனில் இந்த ஓவியங்களானது வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அதுல எந்த படம் வந்து முதல் பரிசை பெற்றது? இந்தி ஜங்கல் அப்படிங்கிற ஒரு க்ளூ வேர்டு இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம எந்த ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுப்போம்? ஜங்கல்னா இந்த காடு. இந்த காட்டுல என்ன இருக்கும்? ஒரு ஜோடி செருப்புகள் இருக்குமா? என்ன பதில தேர்ந்தெடுப்போம்? a herd of elephants. இந்த ஆப்ஷனுக்கான பன்மை விதத்தை தான் நம்ம இங்க பதிலா எழுதுவோம் இல்லையா? So we write the answer. Herds of elephants. Herds of elephants. The pictures with herds of elephants in the jungle won the first prize in the art exhibition. So இந்த ஜங்கிள்ங்கிற பேரை வச்சுதான் எந்த ஆப்ஷனை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரிய வரும். உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு சுலபமா இருக்கும்னு நான் சொல்றேன். How many dash are there in the tournament? டோர்னமெண்ட்னா என்ன? ஏதோ ஒரு விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இங்க விளையாட்டு சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டிவ் நவுன் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? பாக்கெட் ஆஃப் டீயா, ஹர்ட்ஸ் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸா? அந்த பதில தான் நம்ம ஏற்கனவே எழுதிட்டோம். குவிக்கப்பட்ட கற்களா, டீம் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், இதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாமே. அணிகள், டீமினுடைய பன்மை வார்த்தை டீம்ஸ். ஹவு மெனி டீம்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்? எத்தனை அணிகள் இந்த டோர்னமெண்ட்ல இருக்காங்க? ஹவு மெனி டீம்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்? ஒரு அணியில வந்து 10 to 15 பேர் இருக்காங்கன்னு இருக்கோமே, அந்தந்த விளையாட்டை பொறுத்து. அதே மாதிரி நிறைய அணிகள் இருந்தா அப்ப நம்ம எப்படி சொல்லியிருந்திருப்போம்? ஹவு மெனி டீம்ஸ் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் are there in the tournament? There are 2 dash near the flower bed. There are 2 heaps of stones near the flower bed. There are 2 heaps of stones near the flower bed. இந்த 3 கேள்விகளுக்கான பதில் எழுதினாச்சா அனைவரும்? ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய யானைகள், அதற்கு நாம் கொடுக்கும் பெயர் தான் a herd of elephants. அதே மாதிரி கூட்டம் நிறைய காணப்படுறதுன்னா அந்த நிறைய இந்த பன்மை வார்த்தை தான் herds of elephants. நிறைய அணிகள் teams of players. இந்த கற்கள் வந்து குவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம், அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? a heap of stones. அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல கற்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கு, இதே மாதிரி நிறைய இருக்குன்னா heaps of stones அப்படிங்கிற பதில நம்ம எழுதணும். ஒரு ஜோடி, ஒரு கூட்டத்தை சேர்ந்தது, அதற்கு வந்து ங்கிற ஆர்டிக்கலை இந்த கலெக்டிவ் நவுனுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துறோம். அதே மாதிரி நிறைய இருக்கும் பொழுது, பன்மை வார்த்தை வரும் பொழுது என்னக்கூடிய இந்த ஆர்டிக்கலை நம்ம உபயோகிக்க மாட்டோம். இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டது அனைத்துமே சிங்குலர் நவுன்ஸ்க்கானது. இப்ப நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு எழுதிட்டு இருக்கோம், அதனால இந்த வை நீக்கிடுறோம். சரியா? நாலாவது மற்றும் 5வது கேள்வி, அதுக்கான பதில பார்க்கலாம். There was a grand sale at the shoe shop. We can buy many dash. Shall we go? ஒரு பெரிய சேல் ஆனது அந்த காலணி கடையில் போடப்பட்டிருந்தது. We can buy many dash. காலணி கடையில நம்ம என்ன வாங்குவோம்? கண்டிப்பா செருப்புகளையோ அல்லது ஷூக்களையோ நாம் வாங்குவோம். இங்க அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஆப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா?
இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. என்னது? a pair of shoes. ஒரு ஜோடி ஷூக்கள். பல ஜோடி ஷூக்கள் விற்கப்பட்டிருக்கின்றனர். we can buy many pairs of shoes. நிறைய ஜோடி ஷூக்களை நம்மளால வாங்க முடியும். நம்ம வேணும்னா போலாமா? shall we go? நம்ம போலாமா? pairs of shoes. Did you buy two dash? Did you buy 2 packets of tea? Did you buy 2 packets of tea? A packet of tea is in singular form. When it comes to the plural form, அதுவே இந்த பன்மை வார்த்தையாக நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது என்னவென்று சொல்லுவோம்? packets of tea. packets. packet என்பது ஒருமை வார்த்தை. பன்மை வார்த்தை தான் packets. இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி. அது மட்டும் இல்லாம யூனிட் 3ல ஆக்டிவிட்டி 7 நம்மளுடைய ஒர்க் புக்ல கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதற்கான பதில நம்ம எழுதியிருக்கோம். முதல்ல பார்த்த லிசனிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து யூனிட் 7 வேர்ல்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ல ஆக்டிவிட்டி 12 நம்ம பதில எழுதினோம். அப்புறம் இந்த கலெக்டிவ் நவுன்ஸை பார்த்தோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எம்சிக்யூ செஷன். இந்த கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் சம்பந்தமா கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அநேகமா நான் இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட உதாரணங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். few questions are little different. கொஞ்சம் சிந்திச்சு எழுதணும். உங்களுக்கு பதில் சிந்திச்சு நீங்க பதில எழுதலாம். நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த கலெக்டிவ் நவுன் என்னவென்று. A dash of grapes, a bag of grapes, a bunch of grapes. என்ன பதில நம்ம இங்க தேர்ந்தெடுப்போம்? இந்த ஆப்ஷன் சரி. A dash of ants, a collection of ants, swarm of ants. A collection of ants, a swarm of ants. A dash of shoes, a pair of shoes. எந்த எழுத்து வந்து சரி? PAREA PAIR. ஒரு ஜோடி காலணிகள். இது ஒரு ஜோடி காலில் போடக்கூடிய ஷூக்கள். A dash of flowers, a bouquet of flowers, a bucket of flowers. A dash of singers. நிறைய பாடகர்கள் ஒரே இடத்தில் குவிந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கான பெயர் என்ன? choir of singers. அதற்கான ஸ்பெல்லிங் எது என்று நீங்கள் சரியாக தேர்ந்தெடுத்தோம். CHOER CHOIR.
A dash of football players, a team of football players, a class of football players. A dash of judges, நீதிபதிகள், நிறைய நீதிபதிகள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்றால் a panel of judges, orchestra of judges. A dash of rain, shower of rain. ஷவருக்கான ஸ்பெல்லிங் என்ன? SHOVER SHOWER. நான் இன்னைக்கு காமிச்ச படத்துல இந்த பதிலானது இருந்திருக்கும். நீங்க கவனமா கேட்டிருந்தாலோ சரி அல்லது எழுதி இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த பதில சுலபமா எழுதிட முடியும். A dash of stars, a dash of stars. நிறைய நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அதற்கான பெயர் cluster of stars. CLUSTER. A dash of dancers, a dance of a group of dancers or a gang of dancers, which is the right option that we have to choose. இந்த ஆப்ஷனை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம். ஸோ 10 கேள்விகள் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் சம்பந்தமா நான் கேட்டிருந்திருப்பேன். பதில எழுதியிருப்பீங்க நான் நம்புறேன். So with this, I will end my session over here. We will again meet in the next class. Thank you so much, friends. நன்றி, வணக்கம்.